এবং আমরা জানেন, আমরা সবসময় বলেছি বিধানসভার ভিতরে, বিধানসভার বাইরে এবং ভীষণ ডকুমেন্টও বলেছি, তাদের আমরা মানবিকতার দিক থেকে চিন্তা করে তাদের আমরা বিষয়ের সমাধান করব। বিধানসভার ভিতরেও বলেছি, বাইরেও বলেছি। এখন আমাদের সরকারের প্রধান যিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, ওনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এবং ওনার অতি মানবিকতা সারা দেশের মধ্যে বিরল থেকে বিরলতম ঘটনা দৃষ্টান্ত। এই 10,323-এর জন্য বর্তমান রাজ্য সরকার গতকাল এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। যদিও বামেদের ইচ্ছাকৃত সৃষ্ট বোঝা আমাদের ঘাড়ে এসে পড়েছে, কিন্তু আমাদের মুখ্যমন্ত্রী কোনো রং দেখেনি, রং দেখতে কোনদিন চায়নি। যদিও মানিকবাবুরা এটা নিয়ে জল ঘোলা করছে, যেহেতু আমাদের ভীষণ ডকুমেন্টে ছিল যে ওদেরকে আমরা একটা সমাধান সূত্র বের করব, কিন্তু আইন মেনে। এগুলি আমি যা বললাম এগুলি আইন মেনে, এবং আমরা কোন দলের কোন সমর্থের এটা কিন্তু একবারও চিন্তা করিনি। গতকাল মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভা অধিবেশনের পরে ইমার্জেন্ট অন সার্কুলেশন বাই সার্কুলেশন একটা ক্যাবিনেট মিটিং করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এবং উনি যেহেতু রাজ্যের বাইরে যাবেন, মুখ্যমন্ত্রী ছাড়া ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত হয় না, প্রত্যেক মন্ত্রীদের সাথে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে এবং কালকে ক্যাবিনেটের এটা অ্যাপ্রুভাল হয়েছে। গতকাল consideration of judgment of Honorable Supreme Court dated 5/8/2020 in connection with the erstwhile 10,323 NRO teachers. The state government had filed a petition, cabinet memo মধ্যে যে কথাগুলি আছে, MA number এত, in Honorable Supreme Court, praying that the state may be allowed to appoint the discharge ad hoc teachers in vacant non-technical Group C and Group D posts with certain relaxations. This petition has been dismissed. However, Honorable Court has made certain observations in para 17 and 18 which may be considered by the Council of Ministers. 2. The Secretary Law has advised regarding para 18 of the judgment dated 5/8/20 passed by the Honorable Supreme Court of India in connection with the erstwhile 10,323 Teachers Act. On perusal of para 18, it appears that Honorable Supreme Court further directed that the terminated ad hoc teachers who are otherwise competent and eligible will certainly have the opportunity till 31/3/2023 to get selected for the post of teachers in the state, and those who are found unsuccessful in such attempt may also apply for alternative employment, that is like Group C and Group D posts with only age relaxation till 31/3/2023, meaning thereby the terminated ad hoc teachers are also allowed the scope for appearing the selection process with age relaxation till 31/3/2023 for alternative posts like Group C and Group D with other candidates. The Secretary Law has further advised that as per the judgment, the terminated ad hoc teachers may be considered as per the judgment, the terminated ad hoc teachers may be considered for appointment to vacant and non-technical posts Group C and Group D with only age election. They can apply
for these posts like other candidates. এটা হলো প্রস্তাব law department. As the rest 12 teachers have already been terminated, the employer and employee relation has already snapped. They have no legal claim for any job. However, as a compassionate measure, they can be allowed to appear in selection group C and D, non-technical posts with age relaxation only. Further, law department was of opinion to designate multi-purpose work to multitasking staff. আপনারা জানেন ব্যাংকে গ্রুপ সি গ্রুপ ডি বলে কিছু নেই, সেখানে মাল্টিপারপাস অ্যান্ড মাল্টিটাস্কিং স্টাফ বলা হয়। যেমন গ্রুপ ডি পিয়ন অমুক সমুক। এখানে লন্ডন অ্যাডভাইস করছে যে যেহেতু তারা একটা জায়গা থেকে এসছে, সুতরাং এই যে পোস্টগুলি আমরা ভ্যাকেন্ট বের করেছি, এই পোস্টগুলির নাম ডেজিগনেট করা হোক মাল্টিপারপাস ওয়ার্কার টু মাল্টিটাস্কিং স্টাফ, বহুমুখী কাজের জন্য। 6. The approval, এটা হলো ল ডিপার্টমেন্ট এতক্ষণ বলেছি, আগে লেবার ডিপার্টমেন্ট বলেছে। নোডাল ডিপার্টমেন্ট ইজ লেবার ডিপার্টমেন্ট। ফাইনান্স বলছে the approval of the finance department was also obtained. The finance department has appointed the following. Finance department concurs the proposal of the department subject to condition that recruitment rules for the post should be made consistent with employment policy of the state government with only age relaxation. The recruitment of the vacant posts may be made in phase manner. সেখানে ফাইনান্স ডিপার্টমেন্ট বলছে the recruitment of the vacant posts may be made in phase manner. ফাইনান্স আরো বলেছে in view of difficult financial condition of the state, the number of vacant positions this year, calendar year, should be below 2000 to keep financial implication low. Moreover, it needs to be seen whether discharged ad hoc teachers will be capable to compete. It needs to be seen whether discharged ad hoc teachers will be capable to compete. In case they do not make it significant numbers, outsourcing may be better option. এখন তারা পার্টিসিপেট করুক, যেহেতু রেগুলার পোস্ট, সেখানে যদি দেখে সিগনিফিক্যান্ট নাম্বার না আসতে পারে, ওই যে বলছি আইন সংবিধান মেনে, এমন বলছি সমাধান করবই, আইন মেনে সংবিধান মেনে সমাধান করবই। সেই জন্য বলছে যে it needs to be seen whether discharged ad hoc teacher will be capable to compete. In case they do not make it in significant number, outsourcing may be better option. It is a financial law. The financial implication of every 1000 posts will be around rupees 24 crore per year. 1000 এর জন্য 24 কোটি টাকা লাগবে। As the financial position of the state is precarious, number of persons to be appointed in first lot may be limited and probative in nature. Moreover, it needs to be seen whether the discharged ad hoc teachers are able to compete in open selection process. In case they are not able to make it, other alternative like outsourcing may be considered, stopping the recruitment to regular posts. আমি এখন রেগুলার পোস্টের জন্য 10,000 10,867 হবে। যদি দেখা যায় যে in case they are not able to make it, other alternative like outsourcing may be considered, stopping the recruitment to regular posts. আমি তাদের জন্য আমরা ওপেন করলাম আদার এমপ্লয়মেন্ট বেকারদের সাথে they will participate করবে। যদি দেখা যায় সিগনিফিক্যান্ট নাম্বারস না আসছে, দেন আমরা প্রথমে আউটসোর্সিং করতে পারি। বাট না, আমাদের ইন্টেনশন ওই যে ভিশন ডকুমেন্ট
যে হিউম্যানিটেরিয়ান গ্রাউন্ড আমরা রেগুলার পোস্টে রেগুলার ব্যাকএন্ড পোস্টের ফিক্সড পেতে রেগুলার ব্যাকএন্ড পোস্টের ফিক্সড পেতে তাদেরকে নেওয়ার চেষ্টা আমাদের অ্যাপ্রক্সিমেটলি 1280 এলডিসি and 9268 multipurpose workers post have been identified 1280 9268 যোগ দিয়ে নেবেন have been identified in different departments other posts of supervisors panchayat secretary agriculture assistant and fishery assistant have also been identified LDC 1280 9268 multipurpose worker যেটা আমরা বললাম and other posts of supervisors panchayat secretary agriculture assistant and fishery assistant have also been identified accordingly এতক্ষণ ডিপার্টমেন্ট যে দপ্তর ফাইল চালিয়েছে ম্যান পাওয়ার এন্ড এমপ্লয়মেন্ট ডিপার্টমেন্ট তাদের থেকে প্রস্তাব দিল প্রস্তাব তারা নোডাল ডিপার্টমেন্ট হবে তাদের প্রস্তাব গেছে ল ডিপার্টমেন্ট লয়ের কথা বললাম ফাইন্যান্সে গেছে ফাইন্যান্সের কথা বললাম এবং এটা বলার পরে এখন ক্যাবিনেটের সামনে প্লেস করেছে অ্যাকর্ডিংলি the following proposals may be considered by the Council of Ministers. 1. To take a cabinet decision for giving age relaxation to the teachers, ad hoc teachers till 31/3/2023 for appointment to the post of teachers as well as vacant non-technical posts of group C and D. The decision may be communicated to all departments so that they are given age relaxation in their recruitments. কারণ চলে আসবে নোডাল ডিপার্টমেন্টে সব ডিপার্টমেন্ট বলেছে তোমাকে কিন্তু তাদের জন্য এজ রিলেকশনের জন্য প্রভিশন রেখে দিতে হবে সব জানাই দিল The approximate number of discharged ad hoc teachers is PGT 764 GT 4380 UGT 4542 total 9686 hence around 9700 vacant non-technical posts group C and group D may be advertised in phased manner এটা অ্যাডভার্টাইজ করা হবে phased manner after completing formalities like financial common recruitment rules এখন আমাদের যে রুলস আছে সেটা রুলস বাট এজেন্টগুলোর জন্য কমন group C and group D may be advertised phased manner after completing formalities like finalization of common recruitment rules, compilation of vacancies with reservation status, concurrence of finance department. তাহলে এটাকে কমন একটা রিক্রুটমেন্ট রুল তৈরি করা হবে করবে steps may be taken by the GAPNT for finalizing the common recruitment rules for the post of lower division clerk group C and multipurpose staff group D who can be recruited through a common recruitment process. Approval of Council of Ministers will be needed for the common recruitment rules. তাহলে common recruitment rules করতে হলে আমাদের approval দিতে হবে. Next, the recruitment to the post will be fixed pay. The recruitment to the post, regular post shop, will be at fixed pay keeping in abeyance these regular posts in all departments. পোস্টটা রেগুলার কিন্তু এটাকে ক্যাপ্টেন এভেন্স করে এটাকে আমাদের আমরা এটাকে রিক্রুট করে ফিক্সড পেতে as per new recruitment policy a new institution is to be set up for recruitment for all group B, C and D posts except those being done by TPSC C, D, B এর জন্য করে না এখানে তারা বলছে যে প্রস্তাব যে এটা একটা ইনস্টিটিউশন হলে ভালো হয় বর্তমানে as no such institution has been set up যদিও some government agency like CBSE may be engaged with whom MOU can be signed as in case of Home Department যেটা আমাদের DSR এর জন্য করা হচ্ছে বলছে এটা হতে পারে নতুবা অন্য কোনো পন্থা নেওয়া যেতে পারে The proposal for recruitment for vacant posts of common designations সব একই ডেজিগনেশন থাকবে
এরকম না পিয়ন অমুক সমক থাকবে না। কমন designations of non-technical group C and D through a common recruitment process by a nodal department may be approved in phased manner. Nodal department means আমাদের ম্যান পাওয়ার অ্যান্ড প্ল্যানিং। এই সিদ্ধান্ত কালকে ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমার জানা মতে ভারতবর্ষে নজিরবিহীন বহু চর্চিত এবং বামেদের সৃষ্ট, তারপরেও যেহেতু আমরা কমিটেড, বিশেষ করে ভিশন ডকুমেন্ট, যে তাদের ব্যাপারটা মানবিকতার দিক বিচার করে আমরা করব। আমরা দায়িত্ব এড়াতে পারতাম, কোথাও আমরা বলিনি চাকরি দেব, সমাধানের কথা বলেছি। তারপরেও আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অত্যন্ত পজিটিভ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এটা করেছে। ফেজ ম্যানারে আমরা দেখব, যদি দেখা যায় তাদের সংখ্যা ভালো আসছে না, দেন আমাদের বেটার অপশন ল অ্যান্ড ফাইন্যান্স যেটা বলেছে সেই পথ আমরা চাইব সবাই এটার মধ্যে ইনভলভ হবে এবং আমরা আশা করি ভালো সংখ্যা বেরিয়ে আসবে। যদি দেখা যায় কোনো কারণে বেরিয়ে না আসে, তখন সব কিছু হোল্ড করে রেখে আমরা ওই আউটসোর্সিংয়ের লাইনে যাব। প্রথম আমাদের সরকারি উদ্যোগ হচ্ছে তাদেরকে সরাসরি গ্রুপ সি গ্রুপ ডিতে নিয়ে আসা। আমাদের আশাবাদী তারা এই জায়গা হবে এবং দীর্ঘদিনের একটা, এবং এটা বেটার অপশন এই কারণে বলছি, আমরা প্রত্যেকের জন্য এরকম নয় যে এ রং হলুদ, এ রং লাল, এটা সাদা, সবটা বিচার বিবেচনা করে অল্টারনেটিভ পথ, যদি কোনো আমাদের এখানে বাধা আসে বা কোনো ক্ষতি হয়, অল্টারনেটিভ লাইনটা ওপেন করে রাখলাম, অর্থাৎ সবার জন্য আমরা প্রভিশন করে রেখেছি। এই একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। এটা আমাদের সৃষ্ট, আমরা এখানে যারা সাংবাদিক বন্ধুরা রয়েছেন, এটা দীর্ঘদিন ধরে আপনারা সাংবাদিকতা করছেন, এটা আমাদের, হ্যাঁ আমরা কমিটমেন্ট করেছি, কমিটমেন্টের জন্যই বারবার আইনের কাছে গেছি এবং আইন মতেই এগিয়ে গেছি। আমরা কোথাও কাউকে, অন্য বেকাররাও যাতে বঞ্চিত না হয়, তারাও যাতে আসতে পারে, আমাদের ভ্যাকেন্ট পোস্ট আরও প্রয়োজনে বের করব, কিন্তু আমরা এদেরকে প্রভিশনের ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত কালকে ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এখন যে আমরা দেখছি, আমরা যে ফেজ ব্যানার কেন বলছি, আগে দেখছি আমরা পজিশনটা কি দাঁড়ায়। যদি দেখা যায় নট সুইটেবল, সেক্ষেত্রে আমরা উপায় নেই, কারণ আমরা বলছি একটা কথা, ভিশন ডকুমেন্টস আমরা সলভ করব। সুপ্রিম কোর্ট আমাকে বলেছে নো অ্যাডভান্টেজ ইউ ডোন্ট গিভ, একদম ক্লিয়ার। আমাদের মানিক বাবু তারা জানে, ইংরেজি জানে এরকম না, বরঞ্চ আমার থেকে বেশি জানে, অনেকের থেকে বেশি জানে, কিন্তু গান পাবে পার্টিকুলার সাবজেক্ট দেখার পরেও। আপনারা এত বিচক্ষণ পণ্ডিতরা আছেন এখানে, ইন ইউর ভিউ সুপ্রিম কোর্ট বলছে, considering the fact that the very selection and appointments are found to be illegal, invalid, top, no other advantage can be conferred upon the concerned candidates. একদম স্ট্রেট কার্ড বলে দিয়েছে। আমার প্রশ্নটা হচ্ছে আউটসোর্স কি পোস্টগুলো ফিলআপ করার জন্য, না যারা 10,323 তাদেরকে অ্যাকোমোডেট করার জন্য? আমাদের উদ্দেশ্যটা বলছি, আমরা বুঝতে পারছেন, আউটসোর্সের মাধ্যমে তারা আমরা নিতে পারি। এখানে না হলেও আমাদের সেই জন্য বলছি, যেহেতু ভীষণ ডকুমেন্টটা আমাদের কমিটমেন্ট, আমরা যে কোনো ভাবেও তাদেরকে প্রভিশন, আগে আমরা সরাসরি নিজেদের উদ্যোগটা দেখে নিই, যাতে বলতে না পারে আমরা সরাসরি চলে গেলাম আউটসোর্সিং এ। সেজন্য আমরা সরকারি সোর্সটাকে ব্যবহার করি, কারণ এগুলি রেগুলার পোস্ট। আমি খুশি হব সবাই যদি এটার মধ্যে ঢুকতে পারে, এবং বাট ইট ইজ ফেজ ম্যানার, কারণ একসাথে আমরা এখানে পোস্টের কথা বলেছি, কোন কোন পোস্ট আছে, ভ্যাকেন্ট পোস্ট আছে, কি পোস্ট আছে, এগুলি সব বলেছি। আপনারা সহযোগিতা করবেন, কারণ এটা দীর্ঘদিনের বহু চর্চিত, এটা আমাদের বলতে বারবার ভালো লাগে না, কিন্তু উপায় নেই, আমাদের উপরে পড়েছে। আমরা কিছু না করে আমরাও চেয়ে থাকতে পারি না, অন্য বেকারদের সমস্যা রয়েছে, সব কিছু বিচার করেই আমরা ফেজ ম্যানারে নিতে যাচ্ছি। আমার আশা দীর্ঘদিন পরে
আমাদের বিশ্বাস দীর্ঘদিন পরে এই সমস্যা সমাধান হতে যাচ্ছে। সেটা একটা নিউ রিক্রুটমেন্ট রুলস, যেটা কমন রিক্রুটমেন্ট রুলস আমরা করতে যাচ্ছি, যাতে সেটা তারা এসে বসতে পারে। এবং আপনারা জানেন সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত রয়েছে, ইচ্ছা করলেই 100% আপনি ইন্টারভিউ করতে পারবেন না। ভারতবর্ষের কোনো রাজ্যে নেই, আছে আপ টু 20 or 25% পর্যন্ত ইন্টারভিউ। এখন আর কোনো মতেই, যদিও আমাদের রাজ্যে 90-10, কোনো কোনো রাজ্যে, বেশিরভাগ রাজ্যে 90-10, আবার কোথাও কোথাও 20 পর্যন্ত রয়েছে, একটা স্টেট বোধহয় 25 আছে। তো সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত আছে, তবুও আমরা এই আমাদের সরকারি দপ্তরের মাধ্যমে একটা বোর্ড গঠন করে বা ইনস্টিটিউশন গঠন করে যাতে আসতে পারে, এবং তাদের যাতে সুপ্রিম কোর্টে বলেছে গ্রুপ সি ডিতে যদি রাজ্য সরকার নিতে চায়, তোমরা এটা মনে করো না তোমাদের ডিগ্রেশন, কিন্তু আবার বলে দিয়েছে কিন্তু নো অ্যাডভান্টেজ বি ক্যান বি গিভেন টু দেম। এই হলো বিষয়। তবু আমরা তাদের এইজ রিল্যাক্সেশনটা পরীক্ষা, আমরা জানি কিছুদিনের মধ্যেই আবার আমরা টেটে এখন যারা আছে এরা আশা করি নভেম্বরের মধ্যে তাদেরকে নিয়ে নেব। এখন যারা পেন্ডিং আছে আশা করি নভেম্বরের মধ্যে তাদেরকে আমরা নিয়ে নেব। এরপরে অটোমেটিকলি পরীক্ষা হবে, দে ক্যান অলসো পার্টিসিপেট। আর এইজ রিল্যাক্সেশন এর আগেও যারা টেটে পেয়েছে 10,330-এর মধ্যে আমরা তাদেরকে দিয়েছি। এই রিল্যাক্সেশনটা কি শুধুমাত্র মানে টিচারদের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল নাকি সব ডিপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল বলে সুপ্রিম কোর্ট 10,000 এটা বলেছে যে টিচারের ক্ষেত্রে যদি এখানে ফেল হয় তাহলে অন্য ক্ষেত্রেও আমরা দিতে পারবো। অন্য ডিপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে আরেকটা কথা বলি, এই ডিসিশন কিন্তু আমি সুপ্রিম কোর্টের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলছি, যদি মনে করি সুপ্রিম কোর্ট ধরে নিলাম কিছু বললো না, গভর্নমেন্ট যদি মনে করে আমি কাউকে এই ডিরেকশন দেব, দেখেন এটা কনস্টিটিউশনে কোন রকম বাধা আছে বলে আমার মনে হয় না। যারা এক্সপার্ট তারা বলতে পারবে, তবু আমরা ইচ্ছা করে বলে রেখেছি যাতে কোনো সেক্ষেত্রে ইনডাইরেক্টলি এটা বলে দেওয়া হয়েছে যে 10,330 যদি ওখানে না পায়, আদারওয়াইজ যদি এলিজিবল হয়, মানে টেকনিক্যাল পোস্টে টাইপ বলেন অমুক বলেন সেগুলি যদি হয় সেক্ষেত্রে এখানে তাদের এই সিলেকশনে 23 পর্যন্ত চলবে। তাহলে 2023 এর মধ্যে গভর্নমেন্ট কতগুলো ভ্যাকেন্ট পোস্টের এগেইনস্টে বিজ্ঞাপন করতে যাচ্ছে? এখন 2023 পর্যন্ত অনেক বেশি হবে। আমি আমাদের তো অলরেডি হিসাবটা দেখুন, 9,000 কত বলছি, 1280 জন্য ফিজ মেলান আমরা করতে যাচ্ছি এখন। এখানে দেখুন হিসাব 9,000 কত আছে দেখুন, 1 মিনিট, 1280 প্লাস 9,268 কত হলো? হ্যাঁ 10,508 যা কত 68 10,548 এটা দেখছেন, ওইটার কিন্তু সংখ্যাটা বলিনি। সুপারভাইজার্স, পঞ্চায়েত সেক্রেটারিজ, এগ্রিকালচার অ্যাসিস্ট্যান্ট and fishery assistant have also been identified. সংখ্যাটা এখানে নাই, বাট তারাও এই সংখ্যাটা আইডেন্টিফাইড আছে। এটা আর সংখ্যা বেরোবে ওইগুলো সময় তো না 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 ভুল করছেন, দেখুন না, approximately 1280 LDC and 9,268 multi-purpose workers posts have been identified in different departments. Stop কিন্তু আপনাদের কপি করতে জেরক্স করে নিয়ে যায়। Stop দিলাম তো। Other posts, supervisors, Panchayat secretary, agriculture assistant and fishery assistant have also been identified. Already আলাদা করে চিহ্নিত করা আছে। এটার সংখ্যা প্রায় 12-13 হয়ে যাবে টোটাল। এই সংখ্যাটা আমি এখন আমরা দিতে পারি না, কারণ এটা কমন